کرتے ہیں. یہ تالیاں کم ہیں اور بہت ہی منظور اور خدا کے خادم بڑی غور کے بعد بڑی جان کے نام کی بات کرتا ہے. آپ کو عزت اور جواب دینے میں ہمیشہ مانگنی ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خدا یسوع میں آپ سبھی کی سلامتی ہو. اسٹیج پر کھڑے ہونا نوٹا ویٹا تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. خدا کے کلام کے لیے بولنا اور خدا کے کلام کو بولنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. میں محسوس کرتا ہوں میں ایک ناچیز، نکما، حقیر، لیکن جب سے علم کو حاصل کیا اور خاص طور پر جب سے خدا کے کلام کو سیکھا، سمجھنا شروع کیا، تو خدا نے مجھ جیسے شخص کی ویلیو میں ایک دم سے اضافہ کر دیا. ہاللویا. اور آج سے خاص طور پر 3.5-4 سال پہلے سے جب سے میرے نام کے ساتھ لفظ پاسٹر لگ گیا ہے، تو آئی تھنک اور بھی ریپوٹیشن میں، عزت میں، پیار میں، شفقت میں اضافہ ہوا ہے. لیٹس اسٹارٹ اسٹاپنگ. میں نے آج جو عنوان نئے سال کے حوالے سے ہے، نیا سال. نیا سال جب آتا ہے تو ہمارے سینئر پاسٹر نے کہا اگر کچھ نیا سوچا ہے تو پھر نیا سال ہے. کوئی نیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے پھر نیا سال ہے، ورنہ یہ صرف حصوں کا بدلنا ہوگا اور کچھ نہیں. آئیے، میں نے آج جو عنوان رکھا تھا، یقین کچھ لوگ نے ہمارے گروپ سے ایمجیب چرچ کا جو گروپ ہے اس میں دیکھا ہوگا. عنوان ہے اپنے آباء و اجداد کی غلط تعلیم اور روایات پر کاربند رہنے والوں کے نام کلام مقدس کا زندہ پیغام. یہ آج ہمیں جو عنوان ملا ہے، ہمارا آئیڈیل کون، حزقیہ بادشاہ یا آخز. پرانے عہد نامہ کے 2 بادشاہ، ویسے تو ٹوٹل 39 بادشاہ ہیں جن کا ذکر کلام مقدس میں متحدہ سلطنت کے بعد آتا ہے. ان 39 میں سے 20 جو ہیں وہ یہودا کے، 19 جو ہیں شمالی سلطنت کے بادشاہ ہیں. ان بادشاہوں میں سے ہم 2 بادشاہ کا ذکر پڑھیں گے اور ان سے سیکھیں گے کہ نئے سال کے موقع پر اچھا آغاز کرنے کے لیے ہمارا آئیڈیل کون ہے. دونوں نے اپنے طور سے بادشاہی کی، لیکن نئے سال کا موقع ہے تو نئے سال کو صحیح معنوں میں کس نے استعمال کیا، آج ہم یہ سیکھیں گے. ہاللویا. آئیے، پہلا حوالہ جو ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ. کلام مقدس میں سے تواریخ کی جو کتاب ہے، اس میں تاریخ بیان کی ہے بادشاہوں کی. اس کے 2 حصے ہیں، پہلا تواریخ اور پھر دوسرا تواریخ. یہ سیم تقریباً وہی کچھ ہے جو کہ پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین میں ہے، کیونکہ اس میں بادشاہوں کے بارے میں سرسری سی بات کی گئی ہے، اور پھر تواریخ کی کتاب میں انہی کی ڈیٹیل کو ہسٹری کے صورت میں رقم کیا گیا ہے. سو یہ 4 کتابیں، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین، پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ، بادشاہوں کے بارے میں بیان کرتی ہے. آئیے دوسرا تواریخ اس کا چیپٹر نمبر 29 اور اس کی ورس نمبر 1 سے 3 تک ہم دیکھیں. پریز ہاللویا. چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 1 تا 3. جی، کلام میں لکھا ہے حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا. اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی. اس کی ماں کا نام ابیا تھا جو زکریا کی بیٹی تھی. اس نے وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا. اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی. اور پھر اسی چیپٹر کی 17ویں آیت میں ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا اور اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو خداوند کے اسارے تک پہنچے اور انہوں نے 8 دن میں خداوند کے گھر کو پاک کیا. سو پہلے مہینے کی 16ویں تاریخ کو
उसे तमाम किया। खुदा के कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, हिजकिय्याह बादशाह ये आइडियल बादशाह है, ये हकीकी मायनों में रास्तबाज बादशाह है। मैं आपको बयान कर रहा था कि बनी इस्राएल में पहला बादशाह साउल था जो अपने बाप के गधे ढूंढने गया था, लेकिन खुदा ने सैमुएल के जरिए उसे मसा करके बादशाह मुकर्रर किया था। साउल जब ठीक हुकूमत ना कर पाया, खुदा के हुक्म को ना मान पाया, तो खुदा ने उसकी जगह पर एक चरवाहे दाऊद को बादशाह मुकर्रर करवा दिया। तब तक सल्तनत इकट्ठी थी, यानी पूरा इस्राएल एक ही बादशाह की हुकूमत में चलता था, एक ही निजाम था। साउल उसने 40 साल हुकूमत की, दाऊद उसने भी 40 साल हुकूमत की, और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान उसने भी 40 साल ही हुकूमत की। 120 तक पूरी सल्तनत, पूरा मुल्क एक रहा, एक निजाम चलता रहा। और खास तौर पर सुलेमान का दौर तो ऐसा दौर था जिसमें खुदा का घर बना, हैकल बनी, और सुलेमान कहता था कि मैं खुदावंद का घर जो बनाने को हूं वो अजीमुल शान होगा और इस जैसा कोई घर ना होगा। सेम जैसे हमारे पास्टर साहब कहते हैं कि गरीब तो उनका खूबसूरत है, सुलेमान ये कहता था। और सुलेमान पर ब्लेसिंग की बात ये थी कि उसके सारे दौरे हुकूमत में एक शख्स भी उसकी मुखालफत ना कर सका। हालांकि दाऊद की सारी जिंदगी लड़ते हुए गुजरी, तलवारों के साथ गुजरी, लेकिन सुलेमान चूंकि अक्लमंद बादशाह था, उसकी जिंदगी में एक शख्स भी उसके मुकाबले में खड़ा ना हो सका। उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश तो करना दूर, सोच भी ना सका। हत्ता कि उसने बड़ा टैक्स लगा रखा था लोगों के ऊपर, टैक्स बहुत ज्यादा सुलेमान ने आयद किया था ताकि खुदा का घर बनाया जा सके। टैक्स हदिया नहीं, टैक्स उसने लगा दिया था कि घर बनाना ही बनाना है और ये वाजिब है कि ये करना ही करना है। मैंने सुना बालिया में एक नया चर्च जो बनाने की तैयारी है, 13 लाख रुपए में उन्होंने प्लाट खरीदा है। कितनी रकम किसने दी? तो वो लोग कहते हैं कि हर घर को 1000 रुपया उन्होंने लगाया, एक तरह से टैक्स की तरह 1000 रुपये हर घर में एक महीने में देना ही देना है। उससे वो महीने में तकरीबन 50 से 60 हजार रुपये जमा करते हैं। 2 साल में वो जगह के पैसे उतारेंगे, उसके बाद फिर घर बनेगा, चर्च बनेगा। तो टैक्स, सुलेमान ने टैक्स भी लगाया लेकिन कोई उसके खिलाफ खड़ा ना हो सका। लेकिन उसके बाद सल्तनत बट गई, 2 हिस्सों में चलेगी। उसका बेटा रुबाम वो यही काम करना चाहता था, टैक्स लगाना चाहता था, लेकिन हैकल बन चुकी थी, लोग उसके मुखालिफ हो गए। और शुमाली सल्तनत के 10 जो कबीले थे उन्होंने अपनी अलग हुकूमत बनाई, और जनूब में सिर्फ 2 कबीले रह गए थे, यहूदा और बिन्यामीन, इन्होंने अलग हुकूमत बनाई। 2 हुकूमतें चल पड़ी। एक ही कौम है बनी इस्राएल, लेकिन हुकूमतें 2 हो गई। एक कहलाती थी शुमाली सल्तनत और एक कहलाती थी जनूबी सल्तनत, जिसे यहूदा भी कहते हैं। यहूदा के बादशाह अमूमन खुदा के साथ चलते थे, किसी न किसी हद तक खुदा के साथ चलते थे, क्योंकि उनके पास हैकल थी, उनके पास खुदा का घर था। लेकिन शुमाली सल्तनत के लोग, उनकी हुकूमत भी सिर्फ 210 साल तक चली, जनूबी सल्तनत 325 साल तक चली, और ये किसी न किसी तरह खुदा के साथ चलते थे। लेकिन शुमाली सल्तनत के लोग तो बिल्कुल ही खुदा से ज्यादा दूर ही रहते थे। वो नबियों की ना सुनते, कलाम की ना सुनते, लेकिन जो खुदा के साथ चलते थे, आज उनमें से भी 2 बादशाहों के बारे में हम गौर करने को है। कुछ ये बातें, हिस्ट्री की बातें अक्सर खुशकी सी लगती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा खुशकी पहलुओं को छेड़ने के बजाय गिनती इनसे या जोग्राफी बयान करने के बजाय सबक की बात पर आएगी। 2 बादशाह, नए साल का आगाज है। हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह बादशाह बना, उसकी उम्र 25 साल है, 29 साल तक वो बादशाह रहा है। इसने कैसा आगाज किया है? अपने सल्तनत के पहले महीने के अंदर ही उसने क्या किया है? हैकल को साफ करवाया है। हैकल के अंदर से जो बुद्ध हैं उनको निकलवा दिया है, उनको तोड़वा दिया है। उसके मुल्क में जा बजा उसारे बने हुए थे, यसीरतें बनी हुई थी, ऊंचे मकाम बने हुए थे, हर हरे दरख्त के नीचे चिराग पड़े हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे इसने तोड़वा दिए।
ہٹا دیے، ختم کرا دیے، اور یہ کام انہوں نے مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع کیا تھا۔ 8 تاریخ کو انہوں نے ہیکل صاف کر دی تھی، اور 16 تاریخ تک پورے ملک میں سے انہوں نے اونچے مقام، سرتے اور بت ختم کر دیے تھے، اور لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اس میں 2 بادشاہوں کا مقابلہ کیسے؟ جو مین ٹاپک، جو مین سبق ہے وہ یہ ہے، حزقیاہ کے باپ کا نام تھا آخیز۔ کیا نام تھا؟ آخیز۔ وہ بھی ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا ہے بادشاہ، آخیز کا بیٹا ہے حزقیاہ۔ لیکن آخیز، اس کا جو باپ تھا وہ کیسا بادشاہ تھا؟ بائبل مقدس سے بیان کرتی ہے کہ آخیز ایک بدکار بادشاہ تھا، بدکار بادشاہ تھا۔ حالانکہ اس کا جو باپ تھا یوتام، اور اس کا جو دادا تھا عزیہ، وہ اچھے بادشاہ تھے۔ عزیہ کے بارے میں ہمارے پاسٹر صاحب اکثر ایک حوالہ بیان کرتے ہیں 26ویں چیپٹر میں سے کہ وہ ماہر تھا، جنگی تھا، جنگجو تھا، اور اس نے اپنی حکومت کے لیے نیزے بنا کے رکھے تھے، پتھر بھی تراش کے رکھے ہوئے تھے، اور بہت سے جنگی ساز و سامان عزیہ نے تیار کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا یوتام، اس نے جنگوں پر جنگیں جیتی تھی، وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، وہ ایک سورما تھا۔ لیکن ان کا بیٹا آگے سے دیکھیے آخیز بدکار بادشاہ ہے۔ بدکار کیوں؟ کیونکہ جب غیر قومیں جو بادشاہ ہے انہیں جنگوں کا سامنا رہتا ہے، جب اسے جنگوں کا سامنا ہوا، اسے جب ارامیوں نے اس پر اٹیک کیا، اس کے اوپر فلسطینیوں نے جب اٹیک کیا، اس کے اوپر جب شمالی سلطنت کی جانب سے اٹیک ہوا تو وہ گھبرا گیا۔ حالانکہ اس زمانے میں یسایہ نبی موجود تھا، وہ اسے کہتا ہے، ہم ورس اکثر پڑھتے ہیں، دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہ آیت یسایہ نے بیان کی تھی، اور سنائی کسے تھی؟ کسے کہا تھا؟ اور کس بادشاہ کو کہا تھا کہ پریشان مت ہو، وہ مسیحا ہے، یہ فلسطین، یہ ارامی، یہ شمالی سلطنت کے پورے بادشاہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ مصری، یہ اسوری تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں، تم خدا کے فرما بردار ہو جاؤ، بس خدا کے راستے پر چلو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس تجھے فرما بردار ہونا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، وہ تجھے بچائے گا، وہ تجھے چھڑائے گا۔ اور پھر اسی کو اس نے بتایا تھا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور سلطنت اس کے قادر پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ یہ بات بھی آخیز کو وہ بتا رہا ہے، ظاہری طور پر، وقتی طور پر اسی کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پریشان مت ہو، وہ مسیحا ہے، وہ خدا ہے، وہ تیرے سارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اسی کو اس نے بتایا تھا کہ یہ گلیل کا راہ جہاں پر غیر قومیں آباد ہیں، جو تجھ پر چڑھے آتے ہیں، پریشان مت ہو، وہاں پر روشنی چمکے گی، نور چمکے گا، اور وہ سارے لوگ خدا کی آواز سنیں گے۔ پریشان مت ہو بادشاہ، تیرے سارے دشمن طے و بالا ہو جائیں گے۔ لیکن آخر نے کیا کیا؟ کیا اس نے اس بات پر ایمان رکھا؟ اس نے دیکھا کہ جو بادشاہ مجھ پر چڑھ رہے ہیں، جو فلسطین، جو ارامی، جو شمالی سلطنت کے لوگ، جو اسوری مجھ پر چڑھ رہے ہیں، وہ ان کے ملک میں گیا، ان کے بادشاہ تگلت-پلاسر سے ملنے گیا، اور پلاسر کے اس نے دیوتاؤں کو دیکھا، ان کی قربان گاہوں کو دیکھا، اور ان کا لکھ کر خط میں اپنے کاہن کو، اوریا کو بھیج دیا کہ غیر قوموں کے میں نے مذبے دیکھے ہیں، وہ اپنے بتوں کے لیے، دیوتاؤں کے لیے جو قربانیاں چڑھاتے میں نے دیکھے ہیں، اب تو کیا کر، ہیکل کو بند کر دے۔ اس بدکار بادشاہ نے کیا کیا؟ کس نے ہیکل کے دروازوں کو بند کر دیا، خدا کی قربان گاہ کو بجھا دیا، اور اس کے بدلے میں کیا کیا؟ غیر اقوام کے جو معبود تھے ان کے بت بنوانے شروع کر دیے، ان کے نمونے پر خوب قربان گاہیں اپنے ملک میں جا بجا بنا دی، ہیکل کو بتوں سے بھر دیا ہے، اصل و حصہ سے بند کر دیا ہے، اور پورے ملک میں ہر ایک درختوں کے نیچے اس نے چراغ جلوانا شروع کر دیے ہیں، دیواروں پر یسیرتیں بنوا دی ہیں، تصویریں بنوا دی ہیں، کھدوائی کروا دی ہیں، اور پورے ملک میں بت پرستی کو عام کر دیا ہے۔ یہ سایہ سے کہتا ہے خدا کے ساتھ چل، تو وہ کہتا ہے نہیں،
गैर मबूद देखिए कितने भारे, वो जो गैर कौमें मुझ पर जा रही हैं, उनके देवताओं ने उनकी मदद की है, उनके बुतों ने, उनके देवताओं ने उनकी मदद की है, इसीलिए वो कामयाब होते हैं। मैं भी उनके देवताओं की पूजा करूंगा ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं। लेकिन सारी जिंदगी वो जैसे कहते हैं बिस्तर खाना, जूते खाता रहा। लेकिन उसने पूरे मुल्क में बुत प्रस्ती को आम कर दिया। उसने देखा कि गैर कौम के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं। इसने भी ऐसे ही किया। आखिर इस बादशाह ने अपने बच्चों तक को आग में जलवा दिया, अपने बच्चों तक की बलि चढ़ा दी ताकि शायद मुझे कामयाबी मिले, क्योंकि गैर कौम के लोग ऐसे ही करते हैं। अजीजों, ये सब कुछ और इसी तरह की बहुत सी और बातें आखिस की तरफ से हिजकिय्याह को विरासत में मिली थी। अब जब आखिस के मरने के बाद, आखिस के बाद हिजकिय्याह बादशाह बनता है, तो उसे विरासत में क्या मिला है? बुत परस्ती। उसे विरासत में क्या मिला है? हरे दरख्तों के नीचे चिराग। उसे विरासत में क्या मिला है? दीवारों पर बनी हुई सीटें। उसे विरासत में क्या मिला है? बच्चों को आग में जलाना। उसे विरासत में क्या मिला है? बच्चों को बलि पर चढ़ाना और खासतौर पर गैर कौमों पर भरोसा करना। उसने हैकल में से सोने के बर्तन निकाल लिए, चांदी के बर्तन निकाल लिए, उनको तोड़वाया और शाह असूल को दे दिए कि मेरी मदद करना, मुझे बचाना, ये लोग जो मुझे पर चढ़ आ रहे हैं, तू मेरी हिफाजत कर। और हैकल के बर्तन, सोना चांदी उसे दे दिया है कि मेरी हिफाजत कर। वो भूल गया कि मैं तो खाक से बना हूं, मुझे तो मरना ही है, मैं कब तक जिंदा रहूंगा? अगर बहादुरी से लड़ूं, खुदा पर भरोसा रखूं, तो डज दैट मैटर? ये सिलसिला इसी तरह चलता है। मेरा बाप योताम तो मर गया, मेरा दादा उजिया भी तो मर गया, उससे बड़े बड़े बादशाह भी तो गए चले, मेरी हुकूमत भी जब तक है तब तक रहेगी। लेकिन नहीं, वो भूल गया था। वो हैकल का सोना चांदी देकर अपनी हिफाजत चाह रहा है। वो अपने बच्चों को बलि चढ़ाकर कुर्बान करके अजमत हासिल करना चाह रहा है। वो दीवारों पर बुत प्रस्ती की तस्वीरें बनाकर अजमत पाना चाह रहा है। गैर मबूदों के नमूना पर उनकी कुर्बान जैसी कुर्बान गाय अपने मुल्क में बनवा रहा है। और पता नहीं क्या क्या वो सोचता होगा, और उसे कोई डर नहीं, उसे कोई खौफ नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। ये साया उस पर बार बार नबूवतें करता है, बार बार उसे सिखाता है, उसे रोकता है, लेकिन उसने एक ना सुनी और आखिरकार इसी कश्मकश में वो दुनिया से चला गया है। वो तो चला गया है, लेकिन आगे क्या हुआ है? आगे देखिए क्या हुआ है। उसका बेटा, एक बुरे बाप का बेटा, जिसने सारे माहौल में उठते ही उसने देखा होगा हैकल बंद है। बचपन में 25 साल की उम्र में बादशाह बन रहा है, तो क्या 25 साल तक उसने अपने बाप की शान शौकत को नहीं देखा? 25 साल तक उसने हैकल को बंद नहीं देखा? 25 साल की उम्र तक उसने नहीं देखा कि मेरा बाप अपने मेरे बहन भाइयों को कैसे आग में चलवा रहा है, कुर्बान कर रहा है, बुत प्रस्ती कर रहा है, गैर कौमों की मबूदों की कुर्बान गाहों पर हमारी कुर्बान गाह बना रहा है। सब कुछ देखा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसने वही काम किया जो उसके बाप दाऊद की मानिंद था। कलाम उसे डायरेक्ट उसका बेटा भी बयान नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता है, कलाम की तारीख लिखने वाला भी ये जानता था। उसने खुदा के रूह की रहनुमाई से यही लिखा है। ऐसा नहीं वो वाकिस के बारे में लिखा है वो वाकिस का बेटा है। लेकिन जब वो अच्छे काम करता है, अच्छे कामों को किससे मंसूब किया जा रहा है? दाऊद के साथ। और यहूदा के जितने भी बादशाह ना, 19 बादशाह, इनमें से जब किसी ने अच्छा काम किया है ना, तो उनके बारे में लिखा है कि उसने वही काम किया जो उसके बाप दाऊद ने किया था। वो अपने बाप दाऊद की राहों पर चला, चाहे रिश्ते में उसका परदादा उससे भी आगे की रिश्ते में था, 20 बादशाह, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो अपने बाप दाऊद की राहों पर चला। ये हर बादशाह के बारे में जो अच्छा था उसके बारे में यही लिखा है, वो अपने बाप दाऊद की राहों पर चला। सब कुछ देखकर जब वो अपनी हुकूमत का आगाज करता है, तो वो क्या सोचता था? मुझे ये विरासत में मिला है, मुझे अपने बाप की राहों पर चलना है, मेरे माँ बाप ने जो मुझे दिया है मुझे उसे निभाना है। उसने ऐसा किया नहीं किया। उसने क्या किया है? कलाम मुकद्दस को फॉलो किया है। उसने देखा जो कलाम कहता है मैं वो करूंगा। उसने
نہیں دیکھا کہ میرے تو ہیکل میں بت پڑے ہوئے ہیں، اس نے نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں چراغ پڑے ہوئے ہیں، اس نے نہیں دیکھا کہ میرا باپ تو سوری بادشاہوں کو ٹیکس دیتا تھا، ہدیے دیتا تھا، بلکہ اس نے وہ راہ چنا جو درست تھا۔ ہاللیلویا، دیٹ از مائی پوائنٹ۔ عزیزو، نئے سال کے موقع پر ہمیں کیسا آغاز کرنا ہے؟ ہم کیسا آغاز کر رہے ہیں؟ آج 9 دن ہو گئے ہیں، کیا ہمیں جو ماں باپ کی طرف سے غلط ریت ملی ہے اسے لے کے چل رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ کر یہ میرے باپ دادا نہیں تھے، میرے ابے نے مجھے نہیں سکھایا ہے، میرا دادا بھی انجی کرتا سی، اے چراغ نہ میرے دادے نے رکھا سی، انہیں کہا بجھانا نہ، بھائی وہ تو ٹھیکا مکی میں غیر مبودوں سے متاثر کوئی چراغ رکھ گیا، کیونکہ آپ بھی چراغ چلاؤ گے۔ اور اسی ہر سالوں ویسے تو چرچی دینا ہے، پر نو بابا بڑا زبردست ہر سال آنا بھی سارے پارا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا سی چرچ جانا، سب کچھ جانے یہ بھی کرنا ہی ہے۔ حالانکہ آکس کے بعد یوتام نے اور عزیر نے بھی یہی غلطی کی تھی، وہ اچھے بادشاہ تھے لیکن لوگوں کو نہیں اس نے روکا، ہیکل کو نہیں کھولا، لکھا یوتام کے بارے میں لکھا وہ ہیکل میں نہ گھسا۔ لوگ اچھے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، لیکن چرچ نہیں آتے، اور چرچ نہ آنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو صرف چرچ میں نہ جاتے اور کیا دیتے ہم مسیحی ہیں، ان کی پھر بیٹیاں غیر قوموں میں چلی جاتی ہیں۔ جو چرچ نہیں آتے یوتام کی طرح کہتے ہم مسیحی ہیں، ہم خدا کے ہیں، لیکن خود چرچ نہیں آتے، خدا کی عبادت نہیں کرتے، بس برا بھی نہیں کرتے لیکن برا ہونے سے روکتے بھی نہیں ہیں، بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے، کسی اچھی جگہ پر نہیں ڈالتے، تو ہوتا پھر کیا ہے؟ ان کے بچے پھر وہ کہتے ہیں نا گرو جی نے دیکھا اپنے چیلے یا چھڑپ، پھر بچے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پیوت سے شراب پینا سی تو منڈا پھر ٹھیکے نہیں لانا ہے، کہتے ہیں پیوت بس ایک کی بوتل پینا سی تو پتر پھر نا پیٹیاں پیتا جی۔ یوتام ہیکل میں نہ گھسا، اس کی سزا کے طور پر دیکھتے پھر کیا ہوا؟ اس کا بیٹا آخر غیر قوموں کو جب پڑ گیا، وہ ایک ہیکل میں جانا اسے گرا لگ گیا تھا، وہ کئی مندروں میں گیا، وزٹ کیے اور ان کے نمونوں پر دیکھ کر کیسی قربان گئے ہیں ویسی قربان گئے اپنی بنا رہے ہیں، وہ بچوں کو جلا رہے ہیں تو یہ قربانیاں یہ بھی چڑھا رہا ہے، بکری چڑھا رہا ہے۔ لیکن حزقیہ نے کیا کیا ہے؟ حزقیہ نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنے باپ آخر سے منحرف ہو گیا ہے، اس نے وہ کیا جو کلام کہتا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں 10 احکام میں کیا ہے؟ ایک خدا کو سجدہ کرنا۔ میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ مت سمجھیے کہ میں کسی کو اٹھانے آیا ہوں، میں آپ کو صرف ہوش دلانے آیا ہوں۔ میں صرف آپ سے چاہتا ہوں وہ کرے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے چرچز میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہمارے کلچر کے اندر کون سی وہ باتیں ہیں، کون سے وہ کام ہیں جو بائبل نہیں کہتی لیکن ہم نے انہیں گلے سے لگا رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی سارے باپ دادا تو تلے آ رہے ہیں اور یہ اسی بس چل رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ این جی کو بدل دوں ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ حزقیہ بادشاہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیجیے، حزقیہ بادشاہ کی طرح کھڑے ہو جائیے، بھول جائیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی بات نہیں۔ اس نے واضح طور پر اگر میرے پاس ٹائم ہو اور میں تفصیل بیان کروں تو آیات کے اندر وہ واضح کہتا ہے، تقریر کرتا ہے، جب وہ اپنی گہری تقریر کرتا ہے کاہنوں کو بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے اے کاہنوں میرے باپ نے گناہ کیا ہے۔ آسان نہیں ہے، ایسے کسی سے جھوٹا بھی ہوئی مار جائے نا تو 4 کے اندر رو ہو گیا نا اور مریا کپیاں پی کے ٹیکے لا کے لے گا تو آ کے پتہ کہ کوئی دیں گے چل اس میں کے اندر پھل بانٹو گے، میرا ابا بہت اچھا سی، ابا تیریاں گلاں یاد کرا، ویسے ہی جھوٹا ہی کہیں جان میرا باپ بڑا چنگا سی، آئی 2 کے 3 سیٹ اور بٹا رکھ کر رو کے بڑا چنگا ہوندا سی، میرے نال تو کبھی نہیں سویا تے جنوں نے چھتر مار لو بولے کہ کیا مر گیا گا پھر بھی دل کا اچھا دل کا چنگا سی۔ عزیزو، حزقیہ اپنے باپ کے گناہ کو ایڈمٹ کرتا ہے، وہ کون کے ساتھ سیدھا کہتا ہے کہ میرے باپ نے بدی کی ہے، آؤ ہمارے باپ دادا نے جو گناہ کیا اب اسے چھوڑ دیں، آؤ اپنی راہوں کو خدا کے کلام کے مطابق بناوے، مانے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماننا، لوگ اپنے گناہ کو اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ انسان کی کتاب 28 باب اور اس کے آیت نمبر 13 میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی
हिजकिय्याह ने यही किया है, उसने अपने बाप के और अपने अबाउ जनाब की गलतियों को एडमिट किया है, इकरार किया है। और फिर इकरार करना काफी नहीं है। अक्सर सिगरेट पीने का बंदा पता क्या कहेगा, यार थोड़ा बड़ा या मैं ना सिगरेट पीना मेनू लग गई यार, असी तो भैड़े हैं, तेन पता थोड़ा बड़ा यार, मुझे पता तू नहीं पीता। वो इकरार करते हैं कि मैं गलत करता हूँ, शराब पी गए यार, बस थोड़ी पी यार, आदत की बात। इकरार करते हैं वो गलत है, लेकिन तर्क नहीं करते। आप बुजुर्गों को से अक्सर बोल के देखिए, बात करके देखो, उनके साधु में बैठ के देखो, इकरार करते वो कभी नहीं कहते कि बड़े सच्चे साथ रहे। वो कहते यार पापी पेट लग गया है, असी गुनहगार। हर बंदा इकरार करता लेकिन तर्क नहीं करता। मेन चीज है, बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। अगर खुदा की रहमत चाहते हैं, नए साल का मौका है, अभी 9 दिन गुजरे हैं, अपने टारगेट को देखिए, अपने अबाउ जनाब को देखिए, अपने घरानों को देखिए, अपनी सारी राहों को देखिए और उस तरीके को अपना लीजिए जो दुरुस्त है। अपने अबाउ जनाब की गलत तरीक और गलत रवायात उनको बिगा वजह से बेसना लगाए रखें और ये साढ़े खानदानी काम है। एक दफा एक घर में मैं गया, अफसोस करने को गया तो उनकी तो खोज हुई थी। वहाँ पे एक नौजवान, शायद ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने उसे पहले देखा था कुछ 8-10 साल पहले, वो पैंट शर्ट पहने हुए काम से नौजवान था। लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ, उसके बाल एकदम से मोटे मोटे बाल, रस्सी नुमा बाल, मैं देख के मैं तो पहचाना ही नहीं है। फिर थोड़ा उसका नैनिश मुझे याद थे, मैंने कहा नहीं उन्होंने कहा है तो वही बैठे ने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, वो खुद ही कहता है यार पता क्या अब्बा का शराब बंदी कर दिया, उस वक्त रोना मेरे पे मैं उठा मौका नहीं था, दस्तूर नहीं था, वापस था 5-10 मिनट में बैठता था, आ जाना था। लेकिन अजीजों आज मौका है, गौर कर दी, बिला वजह से अपने अबाउ जनाब की गलत रवायात और गलत तलीम को अपनाए ना रखें। उनकी अकल कम होगी, उनकी अकल जैसे भी थी, वो हमारे बड़े थे, जिस्मानी तौर पर उन्होंने हमें पैदा किया, इस दुनिया में लाए, तो कुछ हमारे पास जिस्मानी तौर पर है, उन्हीं का दिया हुआ है, इवन के नाक नक्शा तक उन्हीं की तरफ से है। लेकिन हकीकी मायनों में जैसे हिजकिय्याह के बारे में लिखा ना, उसका बाप दाऊद था, सेम लाइक दैट हम सब भी आदम की औलाद हैं, सेम लाइक दैट ईमान की रूह से हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जिस्मानी तौर पर तो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन रूहानी तौर पर जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो आइए उस राह को पकड़ लीजिए जो खुदा की राह है। हालेलुया। हिजकिय्याह बन जाइए। 2 बादशाह हमने डिस्कस किए हैं, आखिर बादशाह बाप है, हिजकिय्याह बेटा है, और दोनों की राह हमारे सामने है। लेकिन बेटे ने क्या किया है, अपने बाप की राह पर नहीं चला, उसने ट्रेंड चेंज कर दिया है, रास्ता बदल दिया है। अगर आपके अबाउ जदाद में आपके अबू, आपके अम्मी, आपके नाना, आपके दादा किसी गलत ट्रैक पर थे तो आप बेहतर जानते हैं। परेशान मत होइए, नदामत महसूस ना कीजिए, ये आपके हाथ नहीं था, लेकिन आपका फैसला अब आपके हाथ में है। हालेलुया। आइए हिजकिय्याह को अपना आइडिया बना लीजिए, पहले साल के पहले दिन से, बल्कि आज अगर 9 दिन है तो आपकी अभी से नया आगाज है। आइए नया आगाज कर दीजिए, आइए नई शुरुआत कर दीजिए और उस जगह पर चल दीजिए जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह चला, ताकि खुदा आपको भी सरफराज करे। आमीन। हिजकिय्याह के बारे में 2-3 बातें से बयान करूंगा। ये नहीं कि उसने फैसला किया तो पता नहीं को काटा पहले, उसने अपने बच्चों को आग में नहीं चढ़ाया, बलि पर नहीं चढ़ाया, उसने खुदा की राह पर चला तो क्या हुआ। 2-3 मौजूद उसकी जिंदगी के आपको बयान करूंगा। सबसे मशहूर मौजूदा आप जानते हैं, जब वो मरने के करीब था, 39 बरस की उम्र में उसे संदेश आ गया था कि हिजकिय्याह अपने घर का बंदोबस्त कर दे, तेरा वक्त पूरा हो गया। लेकिन अभी वो कुछ करना चाहता था, उसने मिन्नत की, प्रयास की, उसके कमर में एक फोड़ा हो गया था, उसने दरख्वास्त की, खुदावंद मुझ पर रहम कर। उसकी उम्र के 15 साल बढ़ा दिए गए। हालेलुया। हिजकिय्याह ने अच्छा फैसला किया तो खुदा ने भी उस पर रहम किया है। हिजकिय्याह उसके बाप को सारी जिंदगी गैर कौमों से, गैर मबूदों से खतरा रहा, उसकी हुकूमत को खतरा रहा। तो क्या ख्याल, उसके बेटे को बख्श देंगे? इस पर भी खतरा रहा। पूरा यरूशलेम मुहासरे में आ गया, तमाम
शहर कब्जे में आ गए, सिर्फ इसका शहर बचा था और हर तरफ असूरी फौजी खड़े हुए थे। कितना लश्कर था? 1,85,000। यहाँ पे एक बंदे हथियार लेके आ जाए ना तो हम घर में छुप जाएंगे, जारी बात उसके हाथ में हथियार है, लेकिन यहाँ पर 1,85,000 फौजी ही फौजी पूरे शहर का मुहासरा किए हुए थे। और उनका जो सरगना था वो खड़ा होकर ताने दे रहा है, कह रहा है, ओ हिजकिय्याह के लोगों, क्या सोचते हो तुम्हारा खुदा तुम्हें बचाएगा? हिजकिय्याह की बातों में मत आना। हिजकिय्याह से पूछो, क्या उसके दूसरे शहरों में खुदा नहीं था? क्या दूसरे मुल्कों के देवता ना थे? वो देवता जिनको उसका बाप भी मानता था, वो देवता जिन्होंने उसके बाप के खिलाफ सिपाहियों की मदद की थी, गैर कौमों की मदद की थी, मेरे सामने तो बहुत सारे भी हार गए हैं। तो क्या हिजकिय्याह उसकी बातों में मत आना, अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा ये शहर यरूशलेम बचा है, अभी कुछ ही दिनों में मैं असीर कर लूंगा तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बच्चे, इनको मैं कैदी बना के ले जाने वाला हूँ। 1,85,000 का लश्कर, अंदर हिजकिय्याह खुदा का बंदा, खुदा पर ईमान रखने वाला। क्या होता है? हिजकिय्याह ने अपने लोगों से मना किया कि खबरदार इनके मुंह मत रखना, जो कहते हैं कहने दो, सब्र करो, बर्दाश्त करो, खामोश रहो। यशायाह को बुलाया, यशायाह मेरे बाप को तो तसल्लियां दिया करता था, अब मैं तुझे बताता हूं कि ये सारा माजरा है, आ हम दुआ करें। यही कि तू दुआ कर, तू भी दुआ कर, हम भी दुआ करें, खुदा के सामने झुके, ये मसला है। तो क्या हुआ? एक फरिश्ता उतरा और रातों रात 1,85,000 लश्कर जब हिजकिय्याह ने अच्छा फैसला किया तो खुदा ने उसकी भी मदद की, कोई खून खराबा नहीं करना पड़ा, एक सिपाही नहीं मरा, एक तलवार भी जो तेज की गई थी उसका मैला नहीं करना पड़ा, मट्ठा नहीं करना पड़ा, इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। एक फरिश्ता उतरा, 1,85,000 लश्कर को वो बाधा कर डाला। हालेलुया। इसी तरह और भी बहुत से मौजूद है जो हिजकिय्याह की जिंदगी में भी। हिजकिय्याह ने बहादुरी दिखाते थे, उसके बाद में तो सोना चांदी गैर कौमों को लेकर कहा था हमारी हिफाजत करो, लेकिन हिजकिय्याह ने छोड़ दिया, कहा हमारा मालिक खुदा है, वो हमारी हिफाजत करेगा। ऐ असूरी बादशाह, हम तुझे कोई टैक्स नहीं देंगे, चल अपना काम कर, हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे, कोई हमारी तरफ नहीं आ सकता, खुदा हमारे साथ है। इसके नतीजे में जब उसने हैकल खोल दिया, साफ कर दिया, यहोवा खुदा की इबादत होने लगी, परस्तिश होने लगी, खुदा के लोगों ने खुशी से हदिये देना शुरू कर दिए, चंदे देना शुरू कर दिए और हैकल में खजाना फिर लबालब भर गया था। हालेलुया। इसी तरह से मैं मान रखता हूँ ये सारा काम आपके हदिये से हुआ है। उसमें इस छोटे बच्चे का 10 का नोट भी शामिल है, उसमें हमारी किसी बुजुर्ग माँ का 500 का नोट भी शामिल है, उसमें मेरा भी 5,000 10,000 का नोट भी शामिल है। और इसी तरह बाहर के हमारे जो बहन भाई बाहर गए हुए हैं, छोटा भाई रोबन, उनके दोस्त है बाहर, उनको भी खुदा ने दिया। हमने किसी से नहीं कहा कि दे देने की, सिर्फ अपनी की। और एक भाई ने तो खुद ही पैसे भेजे और इधर चर्च में आके बंदा खुद इधर आके 5 साल तो मैं मौजूद भी नहीं था, वो 30,000 दे के चला गया, ना देखा ना जाना, ना वो कभी हमारे चर्च में है, खुदा ने उसे भी इस्तेमाल किया। इसी तरह भाई सलीम को खुदा ने इस्तेमाल किया, तो खुदा आपको भी जैसे हिजकिय्याह के दौर में हुआ, लोगों ने चंदे दिए, हदिये दिए, हैकल का खजाना गवागा भर गया, और वो फिर टैक्स देने वाले नहीं बल्कि बहुतों से टैक्स देने वाले बन गए। हालेलुया। हिजकिय्याह की बातें अगर आप पढ़ना चाहें, और भी बड़ी बातें हैं, यशायाह की किताब में से 38-27वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, सलातीन की किताब 18वें चैप्टर में, 19वें 20वें चैप्टर में, और दूसरे तवारीख के 29, 30 और 32 चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं और मज़ीद बरकतें पा सकते हैं। हालेलुया। और आइए नए साल के मौका पर बाप और बेटा 2 बादशाह हमने देखे, आप इसको छोड़िए और हिजकिय्याह को अपना लीजिए। खुदा आप सबको बरकत दे।